ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਿਡਾਰੀ। तमाम खिडारी ਸੀ, 31 खिडारी लगभग ਸੀਗੇ जो कि राष्ट्रपति भवन का कूच करना चाहते सी और अपने अवार्ड वापस करना चाहते सी, पर उन्होंने दिल्ली पुलिस वालों रोक दिता गया। फिलहाल मीटिंग करके अगली रणनीति तय करेंगे। इस दे नाल ही उन्हां वालों गल कही गई कि असीं मोर्चे दे विच जाके अपने किसान भरावां दा साथ भी देवांगे। दिल्ली ਦੀਆਂ सड़कों ਤੇ 31 खिडारियों का प्रदर्शन देखने को मिलिया। अवार्ड वापस करन आए सन खिडारी। पुलिस ने राष्ट्रपति भवन जाण तो इन्हां नूं रोकिया और दिल्ली पुलिस ने खिडारियों नूं रोकिया और दुआबा दिल्ली आउणगे, दोबारा दिल्ली आउणगे। इस दे नाल ही किसान अंदोलन नूं खिडारियों की हमायत मिली है। आंदोलन खत्म होएगा। सत श्री अकाल, एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का गल करते हैं अहम खबर के बारे। खेती बिलों के विरोध के किसान जथेबंदियां ने अंदोलन खत्म ना करने का ऐलान किया। तो दस दी कि उन्होंने कहा कि सरकार कानून रद्द करे, जिस दे विरोध में कल भारत शांतमई तरीके दे नाल बंद किया जाएगा। यानी कि 8 दसंबर नूं किसानां दे वल्लों पूरे भारत बंद का सद्दा दिता गया है। ਤਾਂ किसान अंदोलन के उपर पंजाब बीजेपी के आगू सुरजीत कुमार जियाणी का भी बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि न्यूज़ 18 पंजाब के उपर बोले ने। उन्होंने कहा कि किसान जल्द घर परतणगे। जी 9 दसंबर नूं मीटिंग होने जा रही है किसान और केंद्र सरकार के विचाले, उस दे विच जरूर चंगी खबर मिलेगी। यह कहना सुरजीत कुमार जियाणी का। उन्होंने पूरी उम्मीद है कि मसले का हल जरूर निकलेगा और सारे किसान घर परतणगे। और इस दे नाल ही जियाणी ने इन्हां किसानां दा अंदोलन है इसनूं चमत्कारी दस्सिया। उन्होंने कहा कि किसानां दे इस अंदोलन दे विच बाबे नानक दी शक्ति नज़र आउंदी है। तो उन्होंने नाल ही कहा कि जिन्नियां भी विरोधी पार्टियां ने इस मामले ते सियासत कर रही ने वो सिर्फ और सिर्फ नोटंकी कर रही ने, होर कुछ भी नहीं। तुहानूं सुणाउने कि जियाणी ने की कहा। किसानां ते केंद्र सरकार के विचाले लगातार बैठकां ते बैठकां हो रही ने, लेकिन अजे तक नतीजा नहीं निकलिया। अजिहे 8 तरीक नूं 8 दसंबर नूं भारत बंद की कॉल दी गई है। दूजे पासे कई सारे खिडारी जिहड़े ने वो अवार्ड वापस कर रहे हैं। मेरे नाल भाजपा के सीनियर आगू ने। सरकार के मन में की है, इन्हां तो जान लैंदे आ सरकार के मन में इस वेले चल की रहा है। की जानकारी ये भी मिल रही है कि 3 कानूनों चों एक कानून रद्द करने ते भी सरकार सोच रही है। सब तो पहला तो तुहाडे माध्यम नाल जिहड़ी दर्शक देख रहे ने तो सारे मेरा हाथ जोड़ के सत श्री अकाल। देखो मीटिंगां होनियां तो पहले ही संभावना सी कि एक मीटिंग दे विच हल नहीं होने वाला। घट्टो घट्ट 5-6 बैठकां करनियां ही पैणियां ते 5 बैठकां हो चुकियां। छठी जिहड़ी 9 तारीख नूं टाइम दिता है 11 बजे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ हल 100% निकलेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी डिस्कशन हो चुकी है। ਜਦੋਂ बैठणगे तो ये गल हो जानी है। ये फैसला ना होना ये कदे नहीं हो सकता। किसान ਜਿਹੜੇ सरकार ਦੇ, सरकार किसानां दी है। सरकार भी चाहती है किसानां दा हित और भला, इस करके सोच के बनाया सी और किसान भी इस करके ही ਇਹਦਾ विरोध किया है कि उन्होंने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कमी लगी है तो ਇਹਨੂੰ ठीक किया जाए, सोध की जाए या ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ किसानां ਦੇ हित ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ लेके आंदा जाए। तो इस करके छठी मीटिंग जिहड़ी होएगी तो मैनू पूरा विश्वास उम्मीद है कि उस दिन फैसला अमूमन बन चुका है, मन बन चुका है। तो फैसला 9 तारीख नूं 11 बजे आपां नूं एक अच्छी खबर सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ मिलेगी। लेकिन हल होएगा किवें? क्योंकि पिछली मीटिंग च किसान मौन होके बैठ गए। वो कहते कि यस और नो। अगली बार भी पूछांगे यस और नो, कानून वापस कर रहे हो या नहीं कर रहे। जानकारी ये मिल रही है कि एक कानून रद्द करके एक नवा कानून लियाने की कोशिश विच सरकार है। ये चर्चा इस वेले चल रही है। देखो 5 घंटे मीटिंग चली है, ठीक है। प्रजातंत्र दे विच रोस दा प्रगटावा करना
ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖੀ ਸਾਥੀ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੰਥਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 64 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਸਰਕਾ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 5000 ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ 1.5-2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਆਈਆਂ ਪੱਥਰ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁੜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਣ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਪਰਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ। ਠੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਵਾਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਇਥੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਥੇਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਓ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ MP ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਖਲਿਆਣ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਬੀਜ ਖਾਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਧਾਤੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਅੱਛਾ ਬਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜੇ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ 'ਚ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਗਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਈਏ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਭਲਾ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਭਲਾ ਸਮਝ, ਉਹਦੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, 2 ਐਮਐਲਏ ਆਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਔਰ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇਤਰਤਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ 80% ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਐਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਛਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅੜਚਲ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗੀ? ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੇਗੀ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੜੀ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਵੀ ਤਪ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਹੀਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜੋ 70 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਅਜ ਦਰੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਔਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਅੱਛੇ ਸੌਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਲਸਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਖੁਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18।